اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرو، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ سوچتا تھا گھر بنا کے رہوں گا سکون سے، پر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا۔ یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر، یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ لوگوں پر 3 احسان کیجئے، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ پہنچائیں، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت آپ کی ہو اور فخر باپ کرے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں باپ کی محبت کا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں۔ کتنی دلچسپ بات ہے، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے، وہیں ایک بابا جی بیٹھا تھا، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کے مانند ہے۔ اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہو، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے، اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبت، محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔
बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है कि नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। जब आप अपनी परेशानियों को इबादत में बदल देते हैं तो खुदा आपके मसाइल को नेमतों में बदल देता है। लोग अपनी जरूरत के वक्त ही आपको याद करें तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तब आती है जब अंधेरा होता है। ये 3 काम किसी के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। पहला, सलाम करना। दूसरा, किसी को जगह देना। तीसरा, अच्छे नाम से पुकारना। ये 5 निशानियां जिसमें जाहिर होने वाली होती हैं या हो रही होती हैं, अल्लाह ताला जल्द ही उसका वक्त बदलने वाला होता है। नंबर 1, उसकी रात के आखिरी पहर यानी तहज्जुद में आंख खुलना शुरू हो जाती है। नंबर 2, उसको दीन की समझ आना शुरू हो जाती है। नंबर 3, जिस शख्स का वक्त बदलने वाला होता है, अल्लाह ताला उसको जरूर आजमाता है। नंबर 4, उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा नूर आने लग जाता है और अजीब व गरीब सी खूबसूरती आने लग जाती है। नंबर 5, उस शख्स को दुनियावी माल की ज्यादा ख्वाहिश नहीं होती। अल्लाह ताला ने जिसका वक्त बदलना होता है, ये 5 निशानियां उसमें जरूर जाहिर होती हैं। जो दोस्त मुश्किल वक्त में काम ना आए, उससे बचो, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब उसके घर से निकलो तो जुबान काबू में रखो, ताकि वहां की इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। जो जाहिर हो वो दर्द कैसा, जो समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। जानवर में ख्वाहिश होती है, अक्ल नहीं, और फरिश्ते में अक्ल होती है, ख्वाहिश नहीं, मगर इंसान में दोनों होती हैं। अगर वो अक्ल दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिश दबा ले तो फरिश्ता। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की जरूरत न पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की जरूरत न पड़े। सदका देने से मलकुल मौत को दिया गया रूह कब्ज करने का हुक्मनामा भी वापस हो जाता है। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब उसके नर्म मिजाज का बहुत से लोग नाजायज फायदा उठा चुके हों। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज ना हो जाए। लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाए। जब अक्ल आने लगती है तो शादी हो चुकी होती है। जब मोहब्बत की उम्र इतनी है तब बच्चे पालने पड़ जाते हैं। जब आराम का वक्त आता है बीमारी घेर लेती है, और जब जिंदगी की कुछ समझ आने लगती है तो मौत आ जाती है। जब इंसान पैदा होता है तो कोई साथ लाने की इजाजत नहीं होती। जब मर जाए तो कोई साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। मगर अफसोस कि इस जिंदगी और मौत के दरमियान बनी नौए इंसान वो सब हासिल करना चाहता है जो साथ ना लाया था और ना ही ले जा सकता है। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिलों और बदतमीज लोगों में मत करें। खुदा की कसम, उस लड़की को मरने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े अरसे में वो खुद ही मर जाती है। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब कोई हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मांगता है। लोग किताबों की तरह हैं, हर एक की अपनी कहानी है। अपनों से ऐसी लड़ाई ना लड़ें कि लड़ाई तो जीत जाएं मगर अपनों को हार जाएं। अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है। अक्लमंद अपने ऐब देख लेता है और बेवकूफों के ऐब दुनिया देखती है।
दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। कामयाबी के रास्ते सूरह अलम नशरा से खुलते हैं। दिन में किसी भी वक्त 41 मर्तबा सूरह अलम नशरा अव्वल आखिर 7 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना ले। यकीन जानिए फिर रिस्क संभाल नहीं पाओगे। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। गरीब से अकड़कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना ये हुस्ने अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफिकत है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। अपने किरदार पे डाल के पर्दा हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक माँ बाप जिंदा है। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो।